الاول، ما في بالاول محل. الاول قاعد. وأحاول أن أتدخل لكي يكون الحوار مثير، ولكن ليس بمفهوم التوجيه والدور الروحي، وإنما لكي نسمع وأيضا نفكر ونتذكر. اسمحوا لي أن أنتقل إلى اللغة العبرية. أذكر بإملاء وغالبا وفيهم במערכת מדעני, רק לתרגם מה שאמרתי ולהראות לפני מספר שניות, שבדרך כלל היינו רגילים שהיה שיעור משחק כדורגל בערוץ אחד, כמובן שתמיד היה רק ערוץ אחד, אבל כשהיה זה משהו מעניין, זה עוברים לשדר בערבית. אז זהו, אז אנחנו פה נדבר בעברית, אבל זה משהו חשוב מאוד למקרה. אוקיי, אנחנו נהיה מצאנו כקודים תתרג'מי. الأمور السلبية. لو قارنا وضع الشعب الفلسطيني اليوم بال 48 67 وبال 82 لا يمكن أن نقول الوضع اليوم سيء إلى هذا الحد. أنا أسألك إلى أي مدى أنت قلق وإلى أي مدى تعتقد أننا على الطريق الصحيح؟ مساء الخير. طبعا هناك يعني في اسباب كثيره للقلق، ليس فقط بسبب ما يحدث في الشعب الفلسطيني، بس بسبب ما يحدث في كل منطقتنا وفي العالم العربي. ولكن ما دام حديثنا عن الذاكره والذاكره الفلسطينيه بالذات، عندما نفتح ملف النكبه، نحن لا نفتح ملف كان قبل 67 عام. نحن نفتح ملف ما زال مفتوحا حتى هذه اللحظة. هذه هي الخطورة فيما يتعلق بالحديث عن أنها ما زالت مستمرة. هون أحيانا بغزة، بلبنان، الإنسان الفلسطيني ملاحق منذ ذلك الوقت، ولهذا السبب التأكيد على ما حدث في النكبة هو بالأساس من أجل وقف هذا المسلسل. أولا يجب على العالم أن يعمل على وقف هذا المسلسل الدموي، بعد ذلك نتحدث عن الأمور الأخرى، لأن الناس التي تقتل وتصاب في كل هذه المنطقة وبالذات في مناطق الشعب الفلسطيني، هذا شيء لا يمكن أن يستمر وقد استمر طويلا. أنا أتحدث في الذاكرة ليس فقط عن ذاكرة الموت. أنا أؤمن وأريد أن أنقل لشعبي أولا ذاكرة الموت وكذلك ذاكرة الحياة. أريد أن أقول أن فلسطين والشعب الفلسطيني لا يميزه فقط حالات الموت التي واجهته، لا يواجهه فقط حالات التدمير والتشريد. هو شعب منتج وشعب حضاري، وإذا كانت الصهيونية صورت بلادنا قبل 48 على أنها كانت صحراء قاحلة ومستنقعات وشعب متخلف، فأنا أريد من خلال الحديث عن الذاكرة أن نؤكد أن فلسطين كانت بلاد حضارة وبلاد ثقافة. ومن يعود إلى المدينة الفلسطينية قبل 48 ويعرف أن في فلسطين كان يصدر حوالي 40 صحيفة، وفي فلسطين كانت مساجد في يافا، وكانت مساجد في حيفا، وفي فلسطين كان في مؤسسات ثقافية، وكان في أدباء وشعراء وكتاب ومثقفون كانت تصدر ثقافة إلى العالم والعالم العربي، وأن حركة الترجمة العربية إلى اللغة الفرنسية وإلى اللغة الروسية بدأت في هذه البلاد. عندما ننقل هذه الصورة عن فلسطين، هذه هي ذاكرة الحياة. وأنا أريد من يسمع، وأنا سعيد أن الكتاب ذاكرة الذي صدر قبل أكثر من 30 عام باللغة العربية يصدر اليوم بترجمة رائعة من البروفيسور يودا شلهاب، يصدر باللغة العربية العبرية لكي تنقل هذه الرسالة إلى القارئ العبري أن
يكفر بالنظرية الصهيونية التي وصفت هذه البلاد على أنها صحراء قاحلة وأن شعبها كله من المتخلفين والمخربين والقتلة، أن يكفر بما ربوه على أن هذه البلاد، أن التاريخ في هذه المنطقة بدأ في عام 48، التاريخ لم يبدأ في 48، أن يكفر بالنظرية الصهيونية وبالمقولات الصهيونية أن العرب يريدون إلقاء دول في البحر، وأن العرب لا يريدون أن يستخدموا أن يعيشوا، أو مثل ما قال إسحاق شرير العرب هم العرب مثل البحر هو البحر، يعني ما بيتغيروش. لا، نحن كلنا دائما طلاب سلام وتعايش وحياة مشتركة، وهكذا سنبقى أيضا شعب يريد يحب الحياة، وشعب يريد أن يعيش في وطنه بكرامة، وفي وطنه أن يعيش باستقلال وبحرية. الصهيونية التي تتحدث عن هذا الوطن هو وطن لها، من يعتبر أن هذا الوطن هو وطنه لا يشرد أهله، لا تأخذ المكان لتعتبر الوطن إلا مع أهله، وأن يعتبر هذا المكان وطنه لا يقطع شجر الزيتون ولا يقطع شجر السنديان ويزرع محله شجر الصوبر اللي يختلف هيك بقطع الصحراء. لمن يعتبر هذا الوطن هو وطن بيحترم الشجر، بيحترم الحجر، بيهتمش تاريخ من 3000 سنه في نابلس وفي في 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 سيباستيا، بيهتمش هذا التاريخ. ونحن نريد ان نتعايش مع هؤلاء الابطال اللي موجودين هون، اللي يتحدثوا عن تعايش بمعنى مساواه وبمعنى كرامه وبمعنى حريه وبمعنى استقلال وبمعنى نظام مشترك وبناء مستقبل مشترك. مع هؤلاء هم خلفائنا، ومع هؤلاء نريد ان نبني هذا المستقبل على هذه الارض وعلى هذا الوطن. هذه المعادله الاساسيه، وهي شكرا. פרופסור השנה, חבר שלי, יהודי, אמר לי פעם, אתה יודע למה פה אני מדבר על מה שקרה ב-48 וגם מה שקרה אחרי 67 וכל מה שקשור בנרטיב הפלסטיני, ושאלתי אותו למה, הוא אומר לי, זה יציג אותנו בדתית מאוד רעה, אנחנו רואים פשוט עצמנו כל כך דברים, ולכן אני שואל לדבר על זה. ויש הרבה עכשיו ילדים שעושים, יש גדר, יש תקשורת שכבר לא רוצה לספר את הסיפור. ואתם יושבים פה, אתם בכלל לא ממש, לא בזום ולא בפוקוס, ואפילו יש אלה שמסתכלים עליכם בעירייה, אני רוצה להשתמש במילים קשות עכשיו. אבל השאלה, אחד מאוד, השאלה במה מדבר עם היהודים במיינסטרים. איזה תשובות אתה שומע בשיחה של יהודי ליהודי, לא יהודי לערבי? شكرا جزيلا هذه الدعوة. أنا سعيدا جدا. لا أنا أحكي بالعربي أولا بس التكفير العربي. أنا أحول الإبراني بس شكرا سعيد جزيلا على هذا التكفير، محامين بلدية المرتدون كل الناس هون أنا حبنا بهذا الاحتفال والنسيان. شكرا جزيلا. זאת אומרת, אני עובר לשאלה של ג'קי, כי זאת שאלה באמת שאלה קשה, כי הסיפור של הנכבה, מצד אחד יש התכחשות אותה, כלומר בציבור היהודי או שאומרים לא היה, או שאומרים ברחו, או שאומרים זה היה נסיבות של מלחמה, ובמלחמה כמו במלחמה קורים דברים, יש כל מיני דברים שיהודים אומרים על הנכבה. עכשיו, לי לקח המון זמן גם כיהודי להבין ולדעת, וגם כשאני חושב שאני די התעניינתי ודי הייתי מודע במשך השנים, כשקראתי את הספר הזה של סלמן, רחת הספרה ודקרה, הסתובבתי במשך הרבה מאוד זמן עם עיניים דומעות ובוכות. דומעות ובוכות על מה? דומעות ובוכות אחד על תחושת האשם שלי כיהודי. בכל זאת אני יהודי, אני לא פלסטיני. וכיהודי אני מרגיש אחריות
למרות שב-48 לא נולדתי. ולמרות שההורים שלי, אפשר להגיד, עד שנולדו על הערב, כן? לא היו פה ב-48. אבל עדיין, התחושה הזאת של האחריות של היהודי שחבר בחברה הזאת ומרגיש חלק מהחברה הזאת, תחושה של אחריות מאוד עצומה, תחושה של אובדן גם לי כיהודי ערבי, אובדן של השפה. השפה הערבית, סבא שלי היה גם בבגדד, היה סוחר תמרים, היה מגיע 4 פעמים בשנה כי היה יהודי דתי ללקוץ, והיה מביא כסף לבתי כנסת, אבל מעולם לא חשב שאם הוא יגור בבגדד או יגור בחיפה, יש הבדל. הוא נוסע, מביא תמר וחוזר מפורטוגל מיפו, חזרה לבגדד. והמרחב הזה הפתוח שגם לנו נהרס. גם ליהודים האלה שהגיעו מארצות הברית, גם לנו נהרס. כלומר, אני לא רוצה לקחת חלק בפלסטינים. הדבר היותר קשה להכיר בזה, יש כאלה שמכירים במה שקרה ב-48. אבל הקושי הוא להכיר בזה ש-48 לא נגמר עדיין. לכן, היא נכבה מסתמרת. וכל הריסת הבתים, עכשיו גדי חזר באירוע של בקלנסווה, כל הריסת הבתים, הערקים, הפקעת האדמות, הגירוש השקט, כל הדברים האלה עדיין קיימים. ועל הדבר הזה יש לי אחריות כיהודי, לא כפלסטיני. אני לא אעשה פלסטינים, אבל אני פה כיהודי, כי אני חושב שהזכויות של היהודים והזכויות של הפלסטינים הם אחד. הם אחד. ולא ייתכן שאנחנו נשלים עם הפרת הזכויות, לא רק בגלל שזה מפר את הזכויות של הפלסטינים, בגלל שזה עושה לי בעיה כיהודי לחיות בחברה כזאת. ולכן הרצון שלי, של כולנו, הוא לחיות בחברה שוויונית, שווה, שאינה גורמת עוול על בסיס גזעי, לאומי וכו'. ולכן אני פה, ולכן אני מתרגם את סמנתו, בגלל שאני רוצה ומבקש שיהודים כמוני כמה שיותר יחרו וידעו וילמדו. וזאת התשובה. תודה רבה. דוקטור נסר, אני אומר בצד השני. סליחה. אז השנייה, בוא נעשה להיום. שאנחנו מסתכלים בעצם, ננסה ככה לחבר בין מה שנאור אמר לבין מה שאמר פרופסור שנער. השאלה כשאת באה ומדברת שוב עם אנשים, הרי יש כאלה שאומרים שהציונות גם, מה שכתב בזמנו ז'בוטינסקי אומר, אזרחות שווה לכולם, ואפשר לחיות ולהסתדר. לא צריך לדבר על שתי מדינות, לא צריך לדבר על סוג של הכרה בעלינו הפלסטיני ובלאומיות הפלסטינית. בעצם בואו ניישם את הציונות, ומה שקורה היום זה מישהו שתוקף את הציונות למקום אחר לגמרי. השאלה היא תשובה גם מודרת, ולמה חשוב לשאול את השאלה הזאת? כי גם בסיפור הזה נתקל בשאלה. למה אתם צריכים את ההכרה בלאומיות ובהכרה בנרטיב הפלסטיני? תודה רבה. אני יכולה להרחיב במשפטי בערבית, כן, אני מבינה אחרי זה. והשאלה הזאת באמת שאלה חשובה מאוד לפי דעתי. אני חשבתי שנהגתי בדרך איתה, שאתם בחרתם בנציגית של האקדמיה, וחשבתי על כל האלפים של הפעילים, האנטי-תרמים, שמקבלים את הנרטיב הזה, ואיכשהו אפילו לא זוכים להכרה ולכבוד כאן. אנשים שהיו להפעיל חוץ מגלי, כן, נגד הריסות הבתים בקלנסווה. אנשים שהפגינו השבוע, תל אביבים שהפגינו השבוע יחד עם הציבור הערבי ביום השביתה ביום שלישי. ואני אומרת את כל זה גם כדי לכבד את כל האנשים האחרים האלה, אבל גם כדי לתת תקווה. אני חושבת שיש אלפי אנשים שאיכשהו הקול שלהם לא נשמע בציבור.
אנשים שמכירים בנרטיב של 48, הם מבינים בדיוק את התביעה לזהות לאומית פלסטינית. אני לא חושבים שזה מאיים עליהם בשום צורה שהיא אנשים, כמו שיהודה אמר, שרוצים לחיות במדינה שוויונית ולא במדינת אפרטהייד. זה באמת, אנחנו לא רק פרונט. באמת יש אנחנו פרונט, אבל יש מאחורינו הרבה מאוד אנשים, זה לא פרונט ריק. עכשיו, אני לא מכחישה כמובן את התוצאות של הבחירות. 30 מנדטים בליכוד, עוד כמה עשרות מנדטים ימין חזק, אני לא מכחישה את זה. אבל אני כן חושבת שגם אם קוראים את התוצאות של הבחירות, וגם אם מבינים את הנזילות בתוך החברה הישראלית, יכולים להיות בתי זרם כאלה, שיגרמו לאנשים להבין במהירות דברים שאולי במשך שנים אי אפשר היה להבין אותם. אני חושבת למשל על האלימות של המשטרה כלפי האוכלוסייה האתיופית עכשיו, ואני רואה מה שקורה בימים האחרונים ממש. כאשר אנשים מעצמו מדברים ובאים להפגנות ומארגנים אולי הפגנה מחר, הפגנת תמיכה, וכל מעשה כזה שמחבר אוכלוסיות מוכות וחדשות שרוצות הכרה בזהות שלהם ורוצות להיות גם חלק מהמקום הזה, כל נקודה כזאת אני חושבת שבסופו של דבר מחזקת את התקווה ועונה בדעת של התושבים. אני גם כמובן פרופסור יפאפי, אני פשוט ככה, אנשים למה שאמרה פרופסור מטר, לא תוצאות הבחירות בעצם. כולנו יודעים שראש הממשלה עמד ביום הבחירות ואמר שהערבים מפסיקים בבחירות, ואני שוב אחזור ולצטט מה שאומרים לי, היהודים זה עם נרדף. יש לנו את הפחד הזה שמי שצריך רוצה לתפוס אותם ולגרש אותם. כמובן מתחילים עם מה שקרה במלחמת העולם השנייה, אבל כל המלחמות שהיו, כל הדברים שהיו, עכשיו איראן, עכשיו דאעש, כל האסלאמופוביה שמנסים ככה כל הזמן להעצים בתוך החברה. ובעצם אולי עוד לא ישראל, עוד לא בשל בכלל להקשיב אפילו מה שאנחנו אומרים פה על מהדבר הזאת. קודם כל תודה רבה על ההזמנה, תודה רבה שהגיע. אני אגיד משפט אחד קצר בערבית, אחר כך אני אעבור לעברית. ابني سألني بأي لغة بتحكي في هذه روسيا؟ قلت له في اللغة العبرية. قال لي ليش؟ هذه لغة الاحتلال، لغة التطهير العرقي، لغة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. قلت له يا حبيبي أنا بدي أن تكون هذه اللغة في المستقبل لغة السلام، لغة العدل الاجتماعي، الحقوق الإنسانية. بدي أن بنحكي بالعبراني عن حق العودة، بدي أن بنحكي في العبراني على دولة مشتركة لليهود وللفلسطينيين. بدي نحكي لمستقبل مشترك للجيل الثالث للمستوطنين اليهود اللي جاءوا من العالم العربي ومن العالم الغربي مع أبناء هذه البلد، ونكون كلنا أبناء هذه البلد في المستقبل. לגבי השאלה, אנחנו כולנו רוצים קצת לדבר ערבית. אנחנו לא יכולים לדבר אנטי-ציונית בעברית, אז בטח אנחנו לא יכולים לדבר ערבית בתל אביב. אז זו חוויה נהדרת, אפילו עם המבטא שלנו אולי קצת נשמע מוזר. אני ברשותך, ג'יימי, אגיד, אטפל בשאלה שלך דרך המשרות, דרך הפרויקט שמוטי ידין ואני שותפים לו מזה שנה. אני חושב שזאת תהיה תשובה עקיפה, לא ישימה, אבל תשובה עקיפה, אבל חשובה. אנחנו כבר שנה מנסים להקים פה במג'ד אל-כרום את מרכז הגליל לזיכרון, מורשת וזכויות אדם. אנחנו יודעים שיש תנועות מאוד חשובות בארץ, תנועות זוכרות שעוסקות בזיכרון. אנחנו יודעים שיש פוליטיקאים שמייצגים את המיעוט הפלסטיני. אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים אחרים
שעוסקים במסגרת ועד העקורים בכל נושא הזיכרון של הנכבה. אנחנו לא מנסים להחליף אף אחד, אנחנו מנסים לחזק את הקיים בעזרת שיתוף פעולה מקומי של כפרים בגליל על הנושא של הגליל הפלסטיני, מה שקרה פה לפני 48, מה שהתרחש פה ב-48, מה שקרה פה בימי הממשל הצבאי. רק, זו האמונה שלנו, רק דרך הכרה של ההיסטוריה הזאת, רק דרך השימור של הזיכרון הזה, משפט כמו שאמר נתניהו יישמע באוזני יהודים כמשפט גזעני, כמשפט נורא והיום שאין לו מקום בחברה שמתיימרת להיות דמוקרטית. כל עוד מעשה החינוך הזה, מעשה המחקר המשותף הזה לא יתרחש או לא יתרחש מספיק ביעילות, רוב הציבור היהודי לא יזדעזע ממה שאמר ראש הממשלה ואפילו יחשוב שיש אמת בדברים האלה. כדי לטהר מדינה גזענית צריך נשימה ארוכה, מרכזי חינוך ולימוד כמו שאנחנו רוצים להקים פה. אי אפשר לנקות את הרעל הזה בעזרת נאומים טובים או מאמרים קצרים בעיתון. זהו מאמץ ארוך טווח שלפעמים בתוצאות שלו אתה לא רואה עצמך, אבל אתה מקווה שהדורות הבאים ייהנו ממנו. שמתי לב שאתה בכלל לא אומר בניגוד, ואתה מיוחד שיכולה לשנות. אז אנחנו לא נגיד שאנחנו מרשים, ויש פה אנשים שמאמינים שיש משמעות לייצוג פוליטי או לגופים מייצגים פוליטיים, כמו חברי כנסת, כמו הרשות הפלסטינית, כמו אש"ף. אני חושב שלא כל מעשה החינוך, לא כל מעשה הפוליטי יכול להיות בידיים של מי שנבחר כמייצג. יש עוד המון עבודה גם למי שלא בחר להיות מייצג פוליטי, אבל עדיין בחר להיות פנים חברתי בתוך חברתו כאדם וכמי ששייך לערוך. גדי גז, אני רוצה להחזיר לך דווקא לכיכר ביום שלישי. דיברת שם, היו לא מעט יהודים שהגיעו, חלקם גם בעצם העובדה ששמעו ערבית בכיכר מנהלת משהו כזה הזוי, מוזר, אז בואו נלך לערבים איך מפגינים. השאלה שלי בעצם, כשאתה מנסה לדבר בהקשר הזה של שיתוף פעולה, אתה חושב שזה דווקא צריך להתחיל משם, מלב המדינה, כמו שהיה, אומרים שזה צעד חשוב, או דווקא מה שפרופסור מובילים מייצאים לעשות, גם אם מתחיל בכלל בפריפריה, בתוך היישובים הערביים, כי לא בטוח שכל הפעם מאמינים במה שאתה עושה, זה לא יעזור. בבקשה. مساء الخير للجميع، أحييكم. مساء الخير للجميع، أحييكم وأشكركم بلغتي وهي لغة محتل وهي لغة أمي، وما يجب أن يقال بشأن اللغة ومستقبل هذه اللغة ومستقبل الشعبين وكان إذا ما يجب أن يقال، והשאר זה המאבק שלנו כדי שזה יקרה. ועכשיו אני יכול להתייחס לשאלה של ג'קי, למרות שאנחנו גם חייבים לך תשובה בעניין הציונות. אי אפשר להתחמק ממנו. תשמע, אם הייתי באולפן הייתי יותר לקשב, אבל תהיה, לא באנו רק לשמוח. אין מקום אחד למאבק. אין מקום אחד למאבק. מאבק, אנשים מנהלים אותו בכל מקום שהם נמצאים. והאמת היא שאין להם גם הרבה ברירות. אם אתה חי בנגב, אף אחד לא שואל אותך אם לנהל את המאבק בכנסת או לנהל אותו בחורה או לנהל אותו בעלרקים. אם אתה חי בקלנסווה, אתה מתחיל במקום שבו אתה נמצא ואתה הולך כמה רחוק שאתה יכול. ואני מסכים איתך ג'קי, שאנחנו, האויב הכי גדול שלנו כרגע זה ייאוש.
ייאוש שאני מוצא גם ברמלה ובלוד וגם בשכונות העניות של תל אביב. ייאוש ממאבק פוליטי, לא רק ייאוש מהכנסת, ייאוש ממאבק. ופגשתי לא מעט צעירים וצעירות פלסטינים כשהתחלנו בלעמקים, ששאלו אותי בשקט איפה זה? שלא הכירו את כל החלק הדרומי של הארץ. לא היו ולא הכירו. וברור למי שמדבר אמת בינינו, שהפעילים הפוליטיים גם בחברה הפלסטינית הם מיעוט קטן. ובחברה היהודית מיעוט עוד יותר קטן, ואלה מהם שנשברו שכדי להקים כאן עתיד משותף צריך להילחם בציונות, הם מיעוט עוד יותר קטן. זה לא חדשות באמת בשבילנו. אבל אני מאמין שאנחנו יכולים לדבר לאנשים, ולדבר לאנשים לא רק על מוסר, אלא לדבר איתם על צדק, ולדבר גם בתוך החברה היהודית על הצורך הקיומי בצדק, ועליו צריך לדבר. צריך לדבר עליו בכנות, משום שאני באמת מאמין שהציונות היא מלכודת מוות ליהודים. היא אויבת של העם היהודי, והארץ הזאת היא אויבת של העם הפלסטיני, והיא מלכודת מוות ליהודים שנקלעו לתוכה, ושהיא לא שאלה אותם, שהיא לקחה אותם והשתמשה בהם. והיא מוכנה להשתמש בהם והיא מוכנה לזרוק אותם. היא מוכנה לשים אותם ליד גבול עזה, ולנהל בשמה מלחמה, ולהרוס ולהביא מוות על עזה פעם אחר פעם אחר פעם, ולזרוק אותם לזבל חמאס. והיא הייתה מוכנה לקחת יהודים מזרחים מצפון אפריקה ומעיראק וממצרים ומתימן ולהושיב אותם בתוך הכפרים הפלסטיניים אחרי 48, ובן גוריון אומר במפורש, אני רוצה חומת, נדבר על גדר, אני רוצה לבנות חומת בני אדם על הגבולות, והיא יכולה לזרוק אותם כמו שהיא משתמשת בהם, כי האנשים מבחינת התנועה הציונית הם חומר גלם, הם לא בני אדם. וכמו שהיא לא מבוססת, כמו שאמר סלמן, על כיבוד הארץ, על כיבוד ההיסטוריה, על כיבוד האנשים שחיים כאן, היא גם לא מבוססת על כבוד ומחשבה על גורל היהודים. לכן, יהודים שרוצים לחיות בארץ הזאת וחושבים באמת, ויש לנו כאן במסורת שלנו אמרה מאוד חשובה, לא לעולם חוסן. ויותר טוב, דע בפני מי אתה עומד, שיום אחד אתה עתיד לתת דין וחשבון. יהודים שרוצים לחיות בפלסטין, ושרוצים לחיות במזרח התיכון כמיעוט קטן, ולהפוך ממתנחלים לחזון היפה שסלמן פרס כאן, חייבים להילחם כנגד המשטר הזה. חייבים להילחם כנגד משטר של פריבילגים, והם חייבים לדעת שיש למאבק הזה מחיר, והמחיר זה ויתור על כל זכויות היתר, ויתור על כל הפריבילגים. אי שוויון אי אפשר לתת. איך אפשר לעשות הסדר במצב של היום? תסתכל מה שקורה במזרח התיכון, תתחיל בלבנון, תעבור לסוריה, תגיע לעיראק, לתימן, אי אפשר לדבר. אי אפשר עכשיו לעשות. אם אתה רוצה, אי אפשר עכשיו לעשות את זה. וכרגע האמת, הצד השני יגיד, אני מתנגד לכל מצב אחר. אני לא חושב שכרגע יש אפשרות להסדר פוליטי שיעשה לא צדק היסטורי, חצי צדק היסטורי, שייתן איזשהו איזון שאנחנו צריכים בשביל להביא. זה לא אומר שלא צריך להביא, משום שהמאבק נגד נישול והתנחלות חשוב עכשיו כדי שיהיה בכלל עתיד ושאפשר יהיה להביא על הסדר פוליטי. כן. طبعا جمعية ذاكرة الظهور كان لكم نشاط طويل، ولكن في مقدمة بداية الحفل تحدثت انه نحن في فترة الزمن يسير فيها بسرعة شديدة جدا، تدفع الناس ان تنسى سؤال تذهبون وتتعاملون مع الناس بما في ذلك المجتمع العربي الفلسطيني.
إلى أي مدى الفلسطيني ينشأ في ماضيه أكثر من أنه كان منقلب على وفقه؟ شكرا سادة للجميع. أولا بدي أبدأ بتجربة مرتها باليومين ثلاثة الأخيرة، وأعتقد أنها محطة مفصلية بما يتعلق بالعمل في هذا المجال في ذكرى النكبة. سلسلة ذاكرات وبالعبر الزخرفات، ورغم ذلك هي لا تتعامل فقط مع الماضي ولا تتعامل فقط مع الذكرى ولا تتعامل فقط مع النصوص التذكارية، وإنما بالعكس تنطلق من هناك حتى تتعامل مع المستقبل وتقترح أشياء بالنسبة للمستقبل. خلال الأيام الثلاثة الأخيرة كان في مشروع متواضع بعدد أفراده مشترك بين ذاكرات زخرفات وبين جمعية الدفاع عن حقوق المهاجرين ومجموعة من جنوب أفريقيا، بالأساس مجموعة من اليهود في جنوب أفريقيا اللي جاءت لتقدم اعتذار لأهالي لوبي، مهجرين لوبي، لاجئين لوبي، لأنهم حتى لو يكونوا على علم بذلك لأنهم تبرعوا بالصندوق القومي اليهودي في جنوب أفريقيا بأموال بني بها أو أقيم بها حوش على أرض لاجئين لوبي، وسمي هذا الحوش حوش جنوب أفريقيا. نعم كان اللي هو الصندوق القومي اليهودي الانجليزي جويش ناشونال فاند اللي كان هذه خطوه اعتقد ان احنا كفلسطينيين لازم نتقفها حتى نعرف كيف نتعامل معها ونطورها. وانا بدي اتعامل يعني شوي اعطي ملاحظه على اللي بصير هون اليوم، تكريم اشخاص من المجتمع اليهودي في هذا الموضوع هي خطوه غير انها يعني ذكيه، هي خطوه مطلوبه منا كفلسطينيين ان نكون عند هذه المبادرات وان نحظى منها. في الترخيص اللي صار اليوم كان في شخص وحيد من جنوب افريقيا اللي هو اعترف، هو ابيض طبعا ومسيحي، واعترف انه كان تابع للكنيسه دعمت الابارتهايد في جنوب افريقيا، انفصل عنها وناضل ضد الابارتهايد. حكى لنا نصيحه ان هذول اليهود اللي عمليا انشقوا عن مجتمعهم لن يطول الوقت اذا ظلوا لحالهم يصمدوا في هذا النضال، واجب على الناس الاخرين ان يقابلوا خطوتهم ويدعموهم ويعملوا مبادرات للعمل. ملاحظه ثانيه بالنسبه لعمل زخرفات، صحيح انه زي ما ذكرت معنا بالذاكره والقرى المهجره والمدن المهجره وصلنا حتى الآن 60 تقريبا عن 60 قرية ومدينة فلسطينية مهجرة واسمها ذاكرات، محاولين أن نؤثر على المجتمع اليهودي الإسرائيلي بأن يتعلم ويعرف النكبة، ولكن ليس فحسب، إنما أن يعترف بالنكبة ويتحمل المسؤولية ويكون مستعدا لأي إجراء تصحيحي في المستقبل لبناء مجتمع عادل. وانا وافق مع الاخوه بالنسبه لنوعيه العيش المشترك في المستقبل يختلف كليا عما هو حاصل في هذه الايام. نرى انه وظيفتنا مع اخرين نجحت في ان ندخل النكبه قد حصلت، المعلومه بان النكبه صارت لا يعني الاعتراف بها ولكن الاقل انها حدثت، الى درجه انه كلمه نكبه دخلت باللغه العبريه بدون اي حاجه يشرحها اليوم. قبل 10 سنوات كان المراسل او الصحفي امثاله يقول ما يسميه الفلسطينيون النكبه او النكبه بمعنى كذا وكذا، اليوم يستعملونها باللغه العبريه بشكل دارج كمصطلح مفهوم. نحن نصبر بعملنا انه بعد 10 سنوات من اليوم كما ادخلنا مصطلح نعم كلمه واحده، كما ادخلنا مصطلح نكبه باللغه العبريه نريد ان ندخل مصطلح عوده باللغه العبريه. وهذا الكتاب اللي اسمه عودة باللغتين العربية والعبرية هو قصص قصيرة ولكن فيه إيحاء واسع جدا للمستقبل في هذه البلاد اللي يجب أن نتخيلها بعد عودة اللاجئين، ولا نكتفي فقط بالمطالبة بالحق وإنما أن نعمل على تطبيق الحق. شكرا جزيلا. شكرا.
فقط أريد الوقت لن يكون لي كمان يكون دور الأسئلة ولكن bevor so die Dankeschön Schilasch, wollte ich natürlich כמעט קוראים דקה חצי דקה לכתובה והתחיל מהמוגמה של אתה ממש מדבר על דרום אפריקה שיתוי יהודים והתנצלות. ולמה אני צריך לחרבות קצת אקטואלית? כשאנחנו מדברים על דרום אפריקה, בסופו של דבר זה היה היטב ונצות מנדלה שקיבלו החלטה היסטורית זה התחיל מלמטה ותתחיל למטה. המודל הזה צריך להצליח אסתר סלמן נבור ولا احنا عم نحاول نعكس انه نبدا من تحت لفوق لانه كيف شكله من فوق مش خير هل تعتقد ان من تحت لفوق يعني ما هي بنص دقيقه شكرا مبالغ اليومين تكتب لازم ندير كتب احمدات زكيه الكلمات فوق من السيره فوق الانسان هاي زي الكلمات او كلمات سيدك هرش انا بعتقد انه في جنوب افريقيا ما بيجي من فوق لتحت بالعكس كان من تحت لفوق. كل الوقت بدأ في جنوب افريقيا بما نقوم به نحن هيك مثل هيك شراكه في من هم من البيض ومن السود اللي ضد الابارتايد ضد التمييز العنصري. بدات مجموعات صغيره، بدات مجموعات فيما بعد بدات تتحرك بالكنائس، بدات تتحرك بالمؤسسات، بدات المقاطعه، حملات المقاطعه في كل العالم للفضائح من جنوب افريقيا. فصحيح هو تاريخيا ما بدأت من فوق تحت، كمان بدأت في شخص زعيم مفكر أخلاقي نيلسون مانديلا بعد 26 سنة، وهو من هناك كان يقود للشعب جنوب أفريقيا رسالة نضال، رسالة مقاومة للاضطهاد أو للتمييز العنصري، رسالة حياة إنه في مستقبل، كان يجب تفاؤل ويجب أمل، بالرغم من كل كان في ارتكاب موجات يوميا، كنا نذكر المشاهد اللي كانت تصلنا من جنوب أفريقيا قبل في سنوات ال80، وكنا نذكر كيف كانت الاعتداءات، كانوا رجلات الإرهاب والضرب على الناس، يقتلوا ناس عم ترقص، كانت المقاومة بالرقص والشوارع يقوصوا عليهم، الجيش جنوب أفريقيا العنصري يقوص عليهم. هاي المشاهد ما زلنا نذكرها، وكان هناك كل الوقت في الرسالة أن اصمدوا، ناضلوا، اعملوا تحالفات، اشتغلوا بالمدرسة، اشتغلوا بالشارع، اشتغلوا بالكنيسة، اشتغلوا بالمؤسسات، اقنعوا الناس بالإقناع. هذا بدأ يعني في جنوب أفريقيا ما انتهت، كان تصريحات الزعماء تتويج كانت فيها نتيجة لما عمله الناس في مثل هذه الأطر وما يقوم به نقوم به جميعا. عرب يقول في هذه البلاد كانوا في فرنسا وارتضوا مع الناس الراحلين وجودهم بالعراقيل. هاي الشراكه هاي اللي حكى عنها هذه انه المجموعات الصغيره والتي ذكرتها كمان عنات اللي هم يعني يمكن مش مكرمين هون، ولكن تكريم هؤلاء الناس، تكريم ايضا تكريم هؤلاء اللي عم يشتغلوا اللي بيناطوا بالشوارع وبيطلعوا بالمظاهرات وبيطلعوا بنشاطات زخرات الى ليبيا ولا كل هذا المكان. نعم هؤلاء يزداد عددهم يوم بعد يوم، وهؤلاء سيزداد عددهم اذا كان قدمت وتطور النظام بشكل كما يجب ان يتطور. وانا استطيع ان الخص انني متفائل ان شاء الله. شكرا. אני מסכימה כמובן כל מה שסומן אמר, אבל אני רוצה להגיש עוד כמה אלמנטים שגם קשורים לאפרטהייד בדרום אפריקה שאנחנו לומדים ממנו, ואני גם מחברת את התשובה הקודמת שאנשים לא רוצים לחיות בשלטון לא צודק, בשלטון שהוא שלטון אפרטהייד. העניין שהם לא יודעים שהם חיים בשלטון כזה. כלומר, אני חושבת שיש לנו והפעם כן לאנשים באוניברסיטה בעיקר, יש לנו משימה, וגם לאקטיביסטים אחרים, וזה להראות לאנשים שהם חיים במדינה לא צודקת, במדינה שהיא בעצם מדינת אפרטהייד, רוצים לקרוא לזה או לא רוצים לקרוא לזה ככה. את האנטגוניזם הזה אנחנו רוצים לעורר, לא יכולים למחוק שום דבר. ואנחנו לכן רוצים את הזעזוע מלמטה.
עכשיו, יש הרבה דרכים לעשות את זה, אני לא מפורסמות, אני חושבת, אני כבר די הרבה זמן חושבת שזה חייב לבוא בין היתר מהקהילה הבינלאומית, שלא קרה, ואני מסבירת את זה שוב, זה היה גורם מאוד מאוד חשוב בדרום אפריקה, גם כדי לטפל, מכל מיני סיבות, גם כדי לטפל את האנשים למעלה, וגם כדי לטפל את הלבנים למטה שלנו. משהו בדימוי העצמי, הנאור, המערבי, הלבן שלהם, נסדק באופן חמור, וזה אני חושבת בסיפור של החרם, ואני חושבת שממשלת ישראל מבינה את זה מצוין, ולכן יש לנו. כשאת אומרת קהילה בינלאומית, זאת אומרת, דעת הקהל, לא דעת קהל, כן, כן, דעת הקהל. אוקיי. עכשיו זה נעשה מסובך, כי הסיפור של דרום אפריקה הוא מסובך, והסיפור של האפרטהייד הוא מסובך, ואם באנו באמת לדבר, אז אני אסמן 3 בעיות. ואני אסמן אותם כי גדלתי על מנהיגי המאבק נגד האפרטהייד, וגם על אלה מהם מבין היהודים שהמקום היחיד שממשלת דרום אפריקה הייתה מוכנה לשחרר אותם אליו עם כרטיס one way ticket היה בישראל, והגיעו לכאן וגם הלכו מכאן. אבל דווקא כי יש לי הערכה עצומה למאבק של ה-ANC, יש גם בעיות מאוד קשות. בעיה אחת זה מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים צדק. ובדרום אפריקה אין צדק. אם אנחנו נתקרב לאפרטהייד ליברלי, והעולם יגיד מה אתם רוצים, יש דמוקרטיה. בלי חלוקה מחודשת של הרכוש, בלי חלוקה מחודשת של אדמות, בלי שיבת הפליטים, ואפשר לדמיין את זה. אני לא חושב שאנחנו נגיע כאן לחברה צודקת, דו-לאומית משותפת, שזה מה שאנחנו צריכים. ומה שקורה עכשיו בדרום אפריקה הוא טרגי, כי רוב השחורים נשארו עניים ויותר עניים כפי שהיו. ואני לא רואה את המנהיג הציוני שידע להציע יד אחר, אבל אני גם לא רוצה להיות שותף של זה אחר. זה עניין אחד. שנית, באמת ברור לי שחשוב לנו פוליטית להצביע על מרכיבים של אפרטהייד במשטר השליטה הישראלית. אבל אני לא חושב שמדובר באפרטהייד. יש לנו מולנו מערכת הרבה יותר מורכבת מאפרטהייד, שיש בה חלקים של אפרטהייד, במקום שיש כבישים ליהודים בלבד, אפרטהייד ברור, במקום שאנשים נעים עם רישיונות כרטיסי פלסטיק, זה אפרטהייד, אבל זה היה בישראל כבר בשנות ה-50. בשנות ה-50, תחת הממשל הצבאי, ישראל היו מרכיבים ברורים של מדינת אפרטהייד. טיהור אתני הוא יותר גרוע מאפרטהייד. לא שייך לעניינו של אפרטהייד. המלחמה על עזה היא הרבה יותר גרועה מאפרטהייד. היא מאבק לחיסול ההתנגדות של העם היהודי. אז אפרטהייד, בואי דבר אחרון, אפרטהייד איחד את השחורים למאבק. המערכת, הדבר שאנחנו נאבקים נגדו, שפיצל את העם הפלסטיני למי שחי בגדה ומי שחי ברצועה ומי שחי בתוך 48 ומי שחי כפליטים, מפצל את הפלסטינים בניגוד לאפרטהייד ומחייב אותנו להתמודד עם אתגר הרבה יותר קשה. אז זה לא אומר שאני חושב שצריך לרגע לא להזכיר את המרכיבים הגזעניים במה שאנחנו חיים בו, אבל יש לנו אתגר יותר קשה לבחור בזה. أول مرة رجعنا كنا شوي. عبد الله التركي פרופסור שנה, בבקשה. באמת, דרום אפריקה זה סיפור גדול וסיפור רע בעת ובעונה אחת. אני הייתי פעם בסיור לימודים בקבוצה פלסטינית לדרום אפריקה, ובאמת מבחינה כלכלית היה אתנן שנתנו ללבנים, בעצם זכויות נתנו ללבנים המון זכויות בקרקע בתמורה למהפך הפוליטי הזה. מצד שני, ב-94 קרה משהו, והשאלה מתי זה יקרה פה. לי אין ספק שזה יקרה פה. אני לא חושב שהמשטר הישראלי בצורתו הנוכחית יכול לצאת מעמד. הוא יקרוס מבפנים. לי אין ספק בזה. תיקח 10, 20 שנה, 25 שנה, הוא יקרוס מבפנים, ותצטרך להתממש פה שיטת ממשל אחרת.
ואני חושב ששיטת הממשלה הזאת לא תוכל להיות בלי שיתוף פעולה של הפלסטינים. היא חלק בלתי נפרד מחברה דו-לאומית. אני לא מדבר רק על כל המרחב, אני מדבר אפילו רק על ישראל. בגבולות 67, היא חייבת להיות חברה דו-לאומית. ובבחינה זאת ההנהגה הפלסטינית, מה שקורה היום, למרות שאנחנו יודעים שלא לקרבות יותר מדי מהנהגה שיושבת בכנסת, בכל זאת קרה משהו. קרה משהו בבחירות האחרונות, וקרה משהו טוב. ומאפשר לשיתוף פעולה שיהיה וילך להתגבר, כי סלמן תמיד אומר, השנה הנוכחית תהיה שנת הנכבה. ואני חושב שהוא צודק בהרבה מובנים, לא במובן הזה שיש הכרה מלאה, אבל יש היום המון פעילות שנעשית במקומות שאני כמו שאילן אמר קודם, לא רק מלמעלה, לא רק מלמטה, אלא בכל מקום, ולי אין ספק. אני מלווה את כמובן זי סלמן, מכיוון שאני רואה את השינוי, והוא צריך להיות שינוי פוליטי מאוד מאוד חזק, ומה שנתן לי, ובזה אני מסיים, ג'קי, ביום החמישי שעבר, שהייתה סירת אל-עודה, בסירת אל-עודה, ושאתה רואה את כל הדורות, אתה רואה ילדים קטנים באים, וההורים מספרים להם מה היה בחדתא, ומה היה בחובייזר, ומה היה בכל מקום. והסיפור הזה הוא מעשה פוליטי, וחייבים לספר אותו לדורות הבאים, כי הם יחזיקו את הדגל. תודה. טוב, כמעט עברו את הכל, צריך להגיד, אז אני אעצר. אני חושב שמילת המפתח היא, זה מונח שדעת להשתמש בו במאבק. ולפעמים אתה נמצא בתוך מאבק שלא כל כך ברור מהמנהיגות. או לפעמים אתה נמצא בתוך מאבק ואתה היית רוצה לראות יותר אחדות בין הקבוצות שהן קורבנות של מה שאתה נאבק נגדו. ולפעמים אתה נאבק במציאות פוליטית שאתה יודע שלא תראה תוצאות לא רק בשנה הקרובה, אלא גם לא ב10 השנים הקרובות. אבל אני חושב שהאופי של מאבק הוא שבכל מקום שבו אתה נמצא, אתה יודע איזה סוג של מאבק אתה צריך לנהל. ולכן השאלה אם זה יהיה בדיוק כמו בדרום אפריקה או לא, היא לא כל כך רלוונטית לכן לדעתי. אני נמצא חלק מהזמן בחו"ל. מי שנמצא בחו"ל ונאבק למען העם הפלסטיני רוצה להעביר מסר ברור למדינת ישראל על כל חלקיה ונציגיה שהיא לא מקובלת, שהיא מדינה מצורעת כל עוד היא ממשיכה במדיניות הפושעת כנגד העם הפלסטיני באשר הוא. וכל אחד יודע בין שהוא נמצא בשוודיה או בקולומביה איך להביע את שעת הנפש מן המדיניות. אני חושב שעלות יותר מקשיב לנו? אני חושב שכן, אני חושב שדעת הקהל במערב חד בשינוי מאוד מאוד משמעותי. זה עדיין לא תמחה למנהיגות הפוליטית, לתקשורת המרכזית, אבל זהו תהליך בלתי נמנע שבו כל מי שיש בו קמצוץ של הגינות אנושית יאמר לך, כמו שאני לא תומך. كل اللي أقاموا هذه المؤسسة وهم غير صهاينة وهم مراهنين الصهيونية والحد الفاصل هو الصهيونية. من غير صهيوني يمكن أن يكون شريك ومن ما زال صهيونيا النضال هو ضده. الأمر الثاني نحن كمسلمين أصنع مشروع مستقبلي حول ماذا نريد. أنا أعتقد لازم أعرف ماذا نريد. نحن كفلسطينيين ليس لدينا مشروع حوله لا بنظام التحرير ولا بالمتابعة ولا بأي مكان آخر. نقدم للعالم مشروع كيف نريد أن نعود نتحقق بتشمل الكل. أعتقد أن آن الأوان نحضر المستقبل لأنفسنا وليس فقط للغير. شكرا لفضيلة الأستاذ. تفضل. نطلب من الجميع البقاء في القاعة لتكريم هؤلاء الأبطال الذين يستحقون كل التكريم وكل المحبة وكل الاحترام للشعب الفلسطيني بشكل عام. نطلب من الجميع البقاء في القاعة. بعد قليل سنين
فقط قبل أن ندخل الفقرة الثانية أريد مركز لكاس بكشا אני אתבעת איתה ושמעת בעצם ואני חושב שאם יצאת משהו ככה בערך מוסף מהגילות שנהל פה מה מדליק אותה בעיקר עכשיו האמת האלה בבקשה קשה מאוד למנות במספר דקות קצר את כל הדברים שמדאיגים אותי כי אנחנו נמצאים בתהליך קשה מאוד שיש אנשים שחושבים שהוא מוביל דברים טובים אבל אנחנו נמצאים בתהליך שמוביל לתופעות יותר מדי קשות ותופעות שיתכן מאוד שיהיה קשה מאוד לתקן. הדבר הראשון שמדאיג אותי מאוד זאת התעלמות גדולה מאוד של הציבור הישראלי הרחב. אני לא מדבר על בודדים, אני לא מדבר על אלה שבאים לכאן, אני מדבר על הציבור הגדול שתומך פעם רביעית במפלגה כמו ליכוד עם כל השותפים הנוראים שלו, שאני לא יודע מי שותף יותר נורא. בכל אופן, באותו הזמן חייבים לשים על השולחן את מה שקרה ב-48. אם לא נשים את זה על השולחן, ונשים על השולחן זאת אומרת שפה דווקא במדינת הלכו, שיש חלק מהאנשים שיודעים מה קרה פה ב-48, אסור לדבר על זה בכל רע, אבל זה יודעים. צריך לקחת את המקום הזה ולעשות אותו לכמה שיותר מהר מרכז מעשי שיתעד בעל פה ובכתב יישוב אחר יישוב מ-48 מה קרה פה, יפרסם את זה בכל צורה שהיא ויקרא לעם הישראלי השפוי בתקווה שישארו מספיק שפויים כדי לא לצאת מיהודה ושומרון אלא לברוח מיהודה ושומרון כל עוד רוחנו בנו ופעם אחת ולתמיד לפתור את הבעיה, אני לא רוצה להגיד המטומטמת, אבל הבעיה הארורה שנקראת הסכסוך הבלתי מובן הזה בין הפלסטינים והיהודים, שכמובן היהודים במקרה הזה הרבה יותר חשובים, אבל בכל מקרה צריך לדעת שכבר לא משנה כרגע מי השם, אבל אם זה לא ייפטר מהר, אז אנחנו עלולים לאחר את המועד. ואני בגלל זה רוצה לומר שהמקום הזה, מג'ל קרוב, שלקח על עצמו לחקור את העניין, חייב לתפוס מקום כמה שיותר מהר כדי להבהיר לעם היהודי הקדוש היושב בציון שמה שקרה פה ב-48 זה לא כל כך מצחיק ולא כל כך קטן, אלא זה עם שלם שעף מפה בגלל זה שעם אחר רצה לתפוס את מקומו, לא רק לא בצדק אלא בצורה פושעת שעד היום בקושי מסכימים לדבר עליה. אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד, שלצערי הרב אני היחידי עד היום בין היהודים שחיים בארץ הזאת שכתב מחקר על מה שקרה ב-48 בכפר אחד שנקרא טנטורה, ואוי ואבוי לבושה הזאת שמ-553 כפרים, ערים ועיירות שיש מאות אם לא אלפים של אנשים מהמקומות האלה עד היום לא נכתב שום מחקר נוסף. ואני אומר, כל עוד לא ישימו על השולחן בצורה גלויה פשוטה, כמה שזה מסובך, את מה שקרה ב-48, ואז אפשר יהיה להבין למה צריך מיד, אבל מיד
לפתור את הבעיה על ידי פינוי יהודה ושומרון לטובת הפלסטינים, ויפה שנייה אחת קודם. תודה רבה. תודה רבה. طبعا يعني المعلومية التي كانت تكشف عن تفاصيل مجزرة المذكورة في دراسة أكاديمية في جامعة حيفا، وبعد أن حصل من الجامعة علامة الامتياز سحبت الجامعة الاعتراف بالعلامة والرسالة، وقدم لمحاكم على رسالته بتهمة المس بسمعة الفرقة العسكرية التي احتلت المنطقة وارتكبت المجزرة. ونحن قبل أن ننهي بفاصل فني نحن مع التكريم المحيطين. تفضل وبدأ الأستاذ ماهر، تفضل إلى المنصة. ندعو إلى المنصة رئيس المجلس المحلي السيد سليم السلبي، رئيس الوفد الفلسطيني المحترم ومحكم مجلة الغد الجديد الأستاذ علي قادري. المكرم الأول البروفيسور إيلان رابي، مؤلف كتاب التطهير العرقي في فلسطين. شكرا لك على جهودك في تشكيل الرواية التاريخية الفلسطينية مع التطهير والاعتزال. صاحب المؤلفات المناصرة للعدالة والسلام للحق الفلسطيني ومترجم كتاب ذاكرة. شكرا لك على جهودك في تشكيل الرواية التاريخية الفلسطينية. بروفيسور جابر الجازي، مؤسس وقائد في النضال من اجل العداله والسلام والحق الفلسطيني. شكرا لك على صاحبة المؤلفات المناصرة للعدالة والسلام والحق الفلسطيني. شكرا على جهودك في تشكيل الرواية التاريخية الفلسطينية. البروفيسور الأستاذ ديدي كاتس،
ذاكرة لزخرف التي تستعيد ذاكرة المكان والإنسان الفلسطينيين مع الشكر والتقدير. تفضل. إلى الأديب الرفقي الكاتب المؤلف مؤلف فكرة الصحراء حارس الذاكرة الفلسطينية الأستاذ الأديب سلمان خطور في ذلك